مجھے ایک صاحب نے گاڑی کا شیشہ دکھایا، دائیں طرف کا شیشہ تھا گاڑی کا، اس میں ایسی لکیریں پڑی ہوئی تھیں گول گول جیسے کسی نے دور سے پتھر مارا ہو۔ وہ ٹوٹا تھا، گرا نہیں تھا، لیکن اگر تھوڑا سا اس کو زور دیتے وہ نیچے چکنا چور ہو کے گر جاتا۔ تو میں نے کہا یہ کوئی پتھر مارا کسی نے؟ نہیں۔ ایک صاحب ملے مجھے تو وہ شیشے کے باہر سے کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے، نہیں پہلے مجھے غور سے کہنے لگے، دیکھ رہے کچھ کہہ رہے تھے، تو کہا کہ ان کے دیکھتے ہی میں نے دیکھا کہ شیشے میں لکیریں پڑنا شروع ہو گئی، لکیریں ایسے فوراً پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو کہا میں نے خوف سے نا جلدی سے شیشہ نیچے کیا، تو میں نے اس سے پوچھا، وہ دور کے جاننے والے تھے، میں انہیں جانتا تھا، اتنا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے بہت اچھا ماڈل ہے، بہت اچھا خوبصورت گاڑی ہے، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، گاڑی کی خوبصورتی بہت ہے، رنگ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھی ہے۔ کہا کہ وہ کہہ کے چلے گئے، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے جو پھر شیشہ اوپر کیا تو مجھے شیشے کی ساری کہانی سمجھ آ گئی، صرف اس بندے نے شیشے کو دیکھا ہے اور شیشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ چونکہ آج کل شیشے ایسے آ رہے ہیں کہ وہ ٹوٹ کے گرتے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی پلاسٹک شیٹ اس طرح ہوتی ہے، اور کہا مجھے کہ میں نے اس شیشے کو تبدیل کرانا ہے۔ شیشہ ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا، صرف اس شخص کے دیکھنے سے۔ اچھا آپ نے بہت اچھی گاڑی لی ہے۔ میں نے کئی بڑوں سے ایک بات سنی ہے، فرمایا اپنے مرشد کو دیکھو، کوئی محبوب چیز دیکھو تو فوراً کہو بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ کی گاڑی، محبوب، بیوی، بیٹی، بیٹا، گھر، شوہر، کوئی محبوب چیز بے ساختہ ہماری طبیعت میں، بے ساختہ ہمارے مزاج میں یہ دعا آ جائے، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہماری طبیعت میں بے ساختہ یہ دعا آ جائے، بے ساختہ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا۔ ہمارے یہاں ایک دھوبی ہوتے تھے، وہ ہر سال وہ دمبا پالتا تھا، وہ بندہ قربانی کے لیے بڑے شوق سے پالتا تھا، اور دمبا اس سے اتنا مانوس ہوتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، گھر سے دکان پہ لاتا تھا، پھر دکان کے ایک کونے میں وہ اس کو باندھ دیتا تھا چھاؤں میں، اس کا گھاس وغیرہ اس کا۔ ایک صاحب تھے، ان کو شاہ جی کہتے تھے، وہ چاول چھولے لگاتے تھے، اس کا ٹھیلا لگاتے تھے۔ ان کے بارے میں تھا کہ وہ نظر لگاتے ہیں، نظر لگاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ان کا ٹھیلا آیا تو وہیں کھڑے ہو گئے، دو چار بندے کھانے لگے تو وہ وہیں کھڑے ہو گئے، تو ان کی نظر اس دمبے پہ پڑی، نسلی دمبا تھا، بہت بڑے قد کا۔ کہنے لگا واہ واہ، دمبا تو بڑا خوبصورت ہے، بڑے شوق سے پالا ہے۔ تو وہ دھوبی جو تھا نا، اس نے وہی استری چھوڑ دی، سوئچ بند کر کے بھاگا۔ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، سامنے ایک کسائی بیٹھا تھا، اس کو زور سے بلایا، چھری لے آ جلدی کر۔ اچھا اس کے آتے ہی دمبا نیچے گر گیا، کیونکہ اس دھوبی کو پتا تھا کہ اب ہونے کیا لگا ہے، اس کی نظر سے ہوگا کیا۔ دمبا گر گیا، اس نے کہا فوراً جلدی کر، چھری پھیر، تکبیرات پڑھ۔
गया, और अगर वो चंद लम्हे छुरी न फेरता तो वो हराम हो जाता। वो जो चावल छोले वाला था ना, ठेले वाला, वो चुप करके फौरन रेडी लेकर निकल गया। इस अफरा तफरी में ना छुरी ला और दुम्बा गिरा, और वो तो गिरा हुआ था पहले करते, वो चुप करके निकल गया। उसे पता था मेरा वार असर कर गया। हाँ, अस्मा बिन्ते उमैस से रिवायत है, मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए खोदे जाने वाली कब्रों में से निस्फ का सबब नजर बद होगा। मेरे पास रिवायात हैं, उसके हवाले हैं, हदीस के बहुत ताकतवर हवाले हैं। मेरे हुजूर सच्चे, उनका फरमान सच्चा, सच्चों के सच्चे। नजर बद जिंदगियों को खा जाती है, नजर बद सेहत खा जाती है, और बताऊं, नजर बद मोहब्बत खा जाती है। आपस में नफरतें पैदा हो जाती हैं, मोहब्बत खा जाती है। जिस तरह दीमक घरों को खा जाती है, दीमक घरों को, लकड़ी को अंदर अंदर खा जाते। बंदा कहते मैंने दीमक का इलाज किया, हालांकि किया नहीं उसने, फिर तवज्जो भी नहीं है। इस तरह जिंदगियों को नजर बद खा जाते, खामोश खा जाती है, मोहब्बतों को खा जाती, नफरतें बदल जाती हैं, मोहब्बतों की जगह नफरतें आ जाती हैं, और मोहब्बतों की जगह कीने और बुग़्ज़ और इंतकाम और बुरे जज्बात। जिंदगी में ये चीज आ जाती है। आप खुद सोचें, आप खुद सोचें। सिर्फ देखना ही तो है। कहते देखने से क्या होता है? ये जो 100-100, 200-200 फुट के, 500 फुट के, पता नहीं कितने मरलों के बड़े बड़े बोर्ड, साइन बोर्ड होते हैं, इनको सिर्फ कोई बंदा देखता ही तो है सिर्फ, और देखने से मुहज्जब तरीके से इसके जेब के पैसे उनकी जेब में चले जाते हैं, बेहतरीन तरीके से। यूं पैसे उड़ते हैं और उड़ने के बाद उसकी जेब में जाते हैं जिसने बोर्ड लगाया है। जाग रहे हैं? हाँ, जिसने बोर्ड लगाया उसकी जेब में चले जाते हैं। तो देखना तो है। कहते देखने से क्या होता है? ये देखें, ये हो गया है, देखने से ये हो गया, ये जो आप सुन रहे हैं, नजर बद जिंदगी में खा जाती है। एक जगह मैं गया, पुरानी बात है, उनके जो दादा के दौर का मकान बना हुआ था, यानी वो कहने लगे कि हमारा ये मकान है 85 साल पुराना बना है, बहुत बड़ी बंगला था, कोठी बहुत अच्छा बना हुआ उस दौर का। एक जगह ना दीवार के अंदर दरार पड़ी हुई थी, तो मैंने पूछा, नहीं मुझे खुद बताया, मुझसे कहने लगी आपने दरार नहीं देखी, आपके मतलब की बात है इसलिए कह रहा हूं। मैंने कहा फिर कोई तामीराती खामी होगी या कोई दीवार बैठ गई होगी। कहा नहीं, ये नजर का कमाल है। वो नजर का कमाल कैसे है? कहने लगे एक नजर लगाने वाला हमारे पास आया, तो मैंने उससे पूछा कि सुना है आपकी नजर बहुत तेज है और आप नजर लगाते हैं तो चीज टुकड़े टुकड़े हो जाती है। कहा तजर्बा कर लो। बस उसने इतना कहा कि तजर्बा कर लो। तो मैंने कहा कि इसको कह दिया अगर लकड़ी में, तो लकड़ी तो यानी दरवाजे का कहा तो लकड़ी तो पतली होती है, कमजोर होती है,
शीशे का कहूंगा तो शीशा कमजोर है, ये पुराने दौर की मोटी बनी हुई दीवारें हैं। मैंने कहा इस दीवार में इस जगह नजर लगा क्या होता है? कहा अभी देखता हूं। ऐसे कहा, देखा, ऐसे देख के ना हल्की सी टिकटिकी बांधी, और उसके बाद मैंने देखा कि एकदम दीवार ऐसे फट गई। मैंने कहा बस बस। कहा कहते हैं तो और भी करता हूं। कहता हूं ये नीचे गिर जाएगी। मैं बस 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 बस। और कहा मैंने खौफ ज़दा होकर उसको घर से बाहर निकाला एहतियात से, ये जालिम किसी और चीज को नजर न लगाए और इसकी नजर किसी और चीज को न खा जाए। मेरे हुजूर का फरमान सच्चा है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सच्चा है। सच्चा है। हमारे एक दोस्त मुखलिस हैं, उन्होंने एक कंपनी बनाई। मुझे याद है एक पतीला होता था, बोतलें होती थी, छलनी होती थी। तरक्की की, ईमानदारी की बुनियाद पे मेहनत, अल्लाह पाक का निजाम चला, बहुत दूर चले गए, बहुत ज्यादा। मुझे एक दफा बुलाने लगे, कहने लगे जी हमने अच्छी फैक्ट्री बनाई है, उसके लिए दुआ कर दे। बहुत निजाम बेहतरीन चलते चलते एकदम उन हजरात की तरफ से मुझे आवाजें आने लगी कि कारोबार में कुछ जवाल है, कारोबार में ऊंच नीच है। तो मैंने जो महसूस किया, जहां और चीजें हैं वहां एक खास नजर बद है और आखिरी दर्जे की नजर बद है जो अभी तक मौजूद है। साल में एक दफा कभी आ जाएंगे, कहेंगे जी इसका कोई हल सोचें, फिर साल 2 साल निकल जाएगा, क्योंकि वो खुद मुफ्ती आजम है, शेखुल इस्लाम है, तो उनको जरूरत नहीं है। नजर खा गई है, और वो तो नस्लों का रिस्क खा जाएगी, नस्लों को मुफलसी और तंगदस्ती पे ले जाएगी, जिस अंदाज से उनकी वो कारोबारी निजाम और वो तरतीब जा रही है, जिसको वो तवज्जो नहीं दे रहे। नजर बद जब लग जाती है, सिर्फ वो लगती नहीं, अपना असर छोड़ती है। एक अल्लाह वाले कहने लगे कि मुझे पता चला फलां साहब फौत हो गए। कहा मैं रोने लग गया। 49 में 49 दिसंबर 49, कहा मैं रोने लगा। मैं गया, मैंने जाके ना उनकी पेशानी को बोसा दिया। बस दरअसल उनको जहर दिया गया था, और जहर इतना सख्त था कि पेशानी को जो मैंने बोसा दिया, मेरे होंठ उनकी पेशानी से जो मिले, वो जहर मुझे चढ़ गया, बस सिर्फ बोसा देने से। कहने लगे मैं 2 महीने तक बिस्तर से ना उठ सका। वो जहर इतना सख्त था कि वो जहर मुझे इतना कि 2 महीने तक मैं बिस्तर से ना उठ सका। 2 महीने तक बिस्तर से ना उठ सका। नजर बद अपना असर छोड़ती है, फिर वो कभी 2 महीने, कभी 2 साल, और कभी नस्लों तक वो असर छोड़ती है। फिर इंसान बीमारियों के इलाज में, टेस्टों में, और फिर कहता है कैंसर है, और फिर कहता है फलां है और फलां है, और पीछे नजर बद होती है इंसान की या जिन्नात की। मैं अगली रिवायत आपको जिन्नात की नजर बद की सुनाता हूं। अगली रिवायत मेरे पास हुजूर के फरमान की मौजूद है। नजर बद, बाज़ औक़ात इंसान अल्लाह के फजल और करम से
معاشی طور पे, कारोबारी तौर पे, रिस्क के तौर पे, घर, इज्जत एकदम उठता है और फिर अल्लाह कहां से कहां ले जाता है, कहां से कहां ले जाता है, कहां से कहां ले जाता है। हमारे कराची के मुखलिस हैं, बड़े सखी नेक दुर्वेश, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। मैं एक दफा देखा तो एक से ज्यादा गाड़ियां उनके पास, तो एक दफा देखा तो गाड़ी में ना शीशे में निशान पड़ा हुआ है। तो मैंने पूछा ये निशान क्या है, मैंने पूछा ये निशान क्या है। ये बेल फिर आएगी, इनके हाथ में रखी, अभी फिर आएगी। तो कहने लगे हमने एक गोलियों का ब्रस्ट मार के देखा है कि वाकई ये काम की चीज है या नहीं है। हम बुलेट प्रूफ गाड़ियां बना सकते हैं, हिफाजत के लिए जरूर बनाएं, शरन जायज है, जान माल आबरू की हिफाजत जरूरी है, लेकिन मुझे कोई चीज बताएं कि बुलेट प्रूफ निजाम हो जो दुश्मन का हसद, जादू, नजर बद, इंसान की जिन नजर और जिन्नात की नजर वो न लगे, उसका कोई हल, वो हल फर्शी नहीं अरशी है सिर्फ, वो हमारे पास नहीं है, वो मेरे आका के पास है, वो मेरे हुजूर के पास है। वो चीज वही में मौजूद है, वो चीज कुरान में है, वो चीज हदीस में है, वो चीज बड़ी बड़ी हस्तियों के तजर्बात में है। वो हमारे बस में नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। और अगर हमारे पास बुलेट प्रूफ निजाम न हुआ, बम प्रूफ निजाम न हुआ, एक बंदे ने मुझे अपनी गाड़ी में लेके जा रहा था, मुझे कहने लगा ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है, बम प्रूफ है। आप जिंदगी का निजाम सारा बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ करेंगे, गोली असर न करे। मुझे कोई रास्ता दें कि नजरे बद जो गाड़ी के अंदर भी चली जाती है, जो शीशे के घर में भी चली जाती है। माइकल जैक्सन की जिंदगी उठाएं नेट पे, उसने मौत को शिकस्त देने की दुनिया की हर तदबीर की थी, हर तदबीर की थी, पर वो तो 50 साल की उम्र ही ना पा सका। माइकल जैक्सन दुनिया का मालदार तरीन शख्स है, वो तो ना पा सका। उसने शीशे के घर बनाए, उसके पास डॉक्टरों की बहुत बड़ी टीम थी, उसमें एहतियात का निजाम था, गिजा के डॉक्टर इलादा थे, फिटनेस के इलादा थे, वर्जिशों के इलादा, पता नहीं टीमें थी उसके पास। वो अपनी सेहत और गिजा और एसओपीज और इन चीजों का कितना ख्याल रखता था। नेट की दुनिया उठा के देखें, उसके सारे हालात पड़े हैं। और नेट की दुनिया ही कहती है, हवाला उठाएं मौज मिल जाएगा, कि एक बहुत बड़े अंग्रेज माहिर ने कहा इसकी शोहरत, दौलत और इसकी इन चीजों की वजह से इसको नजरे बद खा गई। अंग्रेज तो हमसे ज्यादा नजरे बद को मानता और जानता है। मैंने तो अंग्रेजों की सैकड़ों सैकड़ों किताबें इकट्ठी करके नजरे बद पे, जादू, जिन्नात, पुरस्कार दुनिया पे अपनी अपकरी की साइट पे डाल दी है। आज अपकरी की साइट पे जाके आप सिर्फ एक चीज लिखें, जादुई लाइब्रेरी, तो आपको हर चीज खोल के मिल जाएगी कि अंग्रेज हमसे ज्यादा कितना जानता भी है, मानता भी है इन चीजों को, जानता भी है, जानता भी है, मानता भी है। संभल के रहे, मैं आपसे कह रहा हूं, पूरी दुनिया मेरी आवाज सुन रही है। एक दुनिया है जो अबकरी और तस्बीह खाने के पैगाम को मानती भी है, जानती भी है, एक पूरा वर्ल्ड है। संभल के रहिए, सफेद लिबास पहने,
میں ایک دفعہ نا سڑک بن رہی تھی، سڑک بنتے بنتے نا وہ ایک فوار ہوتا ہے، فوارہ جو لک تارکول کو اس طرف اس کو فوار کرتے ہیں، یعنی اس کو چھڑکتے ہیں. میں بہت دور ہو کے نکلا، بہت دور ہو کے نکلا، لیکن تارکول کا نشان میرے پڑ گیا. اماں رحمت اللہ علیہ نے جو دیکھا، کہنے لگا طارق کے کپڑوں پہ تو نے لک لگا کے لائے. اچھا، میں نے کہا لگ گیا. اماں سے عرض کیا اماں میں تو بہت دور ہو کے نکلا تھا. فرمانے لگا بیٹا وہ دور دور تک جاتی ہے، اس کی فوار دور ہونا تھا. اچھا میں اتار لوں گی مٹی کے تیل سے. یاد رکھیے گا ہمیں سنبھل کے چلنا ہے، انسانی نظر بد سے بھی اور جنات کی نظر بد سے بھی. انسانی نظر بد سے بھی اور جناتی نظر بد کھا جائے گی. جادو کو مانتا ہوں، علاج بھی کرتا ہوں، جنات کو مانتا ہوں، علاج بھی کرتا ہوں. کوئی پہنچی سرکار نہیں ہوں، چھوٹا موٹا معالج ہوں، ہر وقت سیکھنے والا ہوں، مانتا ہوں، جانتا ہوں. پر یاد رکھیے گا لوگ جتنا جادو جنات پہ یقین رکھتے ہیں اتنا نظر بد کو نہ جانتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ یقین رکھتے ہیں. آج سورت اخلاص کی 9ویں جمعرات ہے اور آئندہ جمعرات 10ویں ہوگی. تلک عشرۃ الکاملہ، 10ویں جمعرات عشرۃ الکاملہ. 10 کے عشرہ کہتے ہیں 10 کو، 10 کامل ہو جائیں گے. یہ 9ویں جمعرات ہے. ہر سال لوگ اس جمعرات کا انتظار کرتے ہیں. یہ 10ویں 9ویں جمعرات ہے. نظر بد، نظر بد ہماری زندگیوں کے اندر ایسی فنائی اور ایسی تباہی لاتی ہے کہ زندگیاں. ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اللہ کی قضاء و قدر کے بعد اکثر موتوں کی وجہ نظر بد ہے. اللہ کی قضاء و قدر، اللہ کی تقدیر، قضاء و قدر، اللہ کے فیصلے، اس کے بعد اکثر موتوں کی وجہ نظر بد ہے. رب کی تقدیر کے بعد اکثر موتوں کی وجہ نظر بد ہے، نظر بد ہے. اور نظر بد کھا جاتی ہے، نظر بد فنا کر دیتی ہے، اور نظر بد زندگی سے ہر چیز ختم کر دیتی ہے. نظر بد قضاء و قدر کے بعد جو چیز وہ ہے موت کی وجہ نظر بد. میری امت میں آپ بولے اس چیز کو کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سمجھتے. مجھے یاد نہیں کہ میں نے اپنے مرشد کا دیدار کیا ہو اور زندگی میں ان کو دیکھتے ہی میرے منہ سے بے ساختہ نہ نکلا ہو بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور میرے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، 91 میں ان کا وصال ہوا، جنت البقیع میں آرام فرما رہے. وہ فرماتے تھے کہ جب بھی اپنی محبوب چیز کو دیکھو، محبوب چیز کو دیکھو، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھو. اور ایک دفعہ ایک درویش کی بات بتاؤں، اللہ والے کی بات بتاؤں. مصر کے ایک بہت بڑے درویش تھے. میں مصر میں ان کے پاس گیا، اللہ والے تھے، صدیوں پہلے فوت ہو گئے. ان کے مزار پہ گیا. وہ ایک زندگی کا سبق بتاتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ جب بھی کوئی محبوب چیز دیکھیں اسے ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ کے ہدیہ کر دے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये आपकी 6 सिमतों को घेर लेती है। सुने आप, कुल हुवल्लाहु अहद दाएं, अल्लाहु समद बाएं, लम यलिद आगे, वलम यूलद पीछे, वलम यकुल लहू और कुफुवन, चारों सिमतों को ये घेर लेती है। चारों सिमत, बला ऊपर से आए, बला नीचे से आए, आफत दाएं से आए, आफत बाएं से आए, आफत आगे से आए, आफत पीछे से आए। हां, ये जहां से भी आए, जहां से भी आए। ये सूरत इखलास फरमाते थे, सूरत इखलास हदिया कर दिया करो, लफ्ज हदिया है, हदिया कर दिया करो सूरत इखलास। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत में अल्लाह की कज़ा कद्र के बाद अक्सर मौतों की वजह नजर बद है, नजर बद है। भूल गए नजर बद को? मां की आंखें तो देखती हैं बच्चे को सिर्फ, और बच्चे को तस्कीन और सुकून मिल जाता है। मेरा बच्चा छोटा सा था, खेलता था, हर खिलौना होता था, खाने की हर चीज होती थी। थोड़ी देर बाद कहता, अम्मा कहां है? अम्मा को देख ऐसे देख के फिर खेलना शुरू हो जाता था। अब्बा बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सारा कुछ बैठे, अम्मा दिखा मुझे, बस और बात कहानी छोड़ दो, मां दिखा कहां है वो। अगर वो नहीं है फिर बेताबी, बेचैनी, पेशानी। सिर्फ देखना ही तो है, देखने से क्या होता है? सिर्फ देखना ही तो है, देखने से कुछ ही नहीं होता, देखने से सब कुछ होता है। देखने से सब कुछ होता है। एक साहब मेरे पास आए, उनको फालिज हो गया था। मुंह की तरफ ऐसे ना जुबान करके ना उंगली करके कहते थे ये खुल जाए किस तरह, जुबान बंद है। फिर समझ नहीं आती थी, वो लिखते थे। कुछ फालिजदा होते हैं जो लिख नहीं सकते, वो लिखते थे और कहते थे मेरी जुबान खत्म हो गई है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं 100% ठीक सोचता हूं हर चीज का, मेरा जिस्म खत्म हो गया, मैं जिंदा लाश हूं। मेरे घर वालों से आप कहें मेरी नहीं मानते, ये मेरे इलाज छोड़ें, मेरी नजरे बद का इलाज करें। मेरे घर वालों से कहें मेरी नहीं मानते, मैं लिख लिख के तकाजा कर करके लाया हूं। कभी मुझे वहां ले जा रहे हैं, कभी वहां ले जा रहे हैं, कभी फलां टेस्ट है, कभी फलां निजाम है। मेरे घर वालों से कहें मेरी नजर बद का इलाज करें और मुझे फलां बंदे की फलां वक्त नजर लगी। तो मैंने उनके घर वालों को समझाया। उनके घर वाले दरअसल जरूरत से ज्यादा मालदार थे, जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे थे, जरूरत से ज्यादा। मैंने कहा आप मत देखें, आप सिर्फ अंग्रेज की जिंदगी। मैंने उनके सामने हुजूर की हदीस पेश नहीं की, अंग्रेज की जिंदगी पेश की, फौरन मान गए। मैंने कहा अंग्रेज की जिंदगी उठाएं, अंग्रेज नदरे बद को कितना जानता है, मानता है, कितना ज्यादा वो इसकी एहतियात करता है। अंग्रेज की जिंदगी उठाएं, अंग्रेज की जिंदगी उठाएं। और उनका मैंने इलाज किया, लंबा इलाज चला। मैंने कहा देखो असर हो गया है। तलवार का वार एक दफा होता है, वो जिगर काट दे या आंतें काट दे या हड्डियां काट दे, पर जख्म भरते भरते मिलते मिलते वक्त लगता है। वार तो एक दफा होता है।
जख्म भरते भरते मिलते मिलते वक्त लगता है, और वो बंदा बेहतरीन जिंदगी में अभी जिंदा है, अल्लाह के फजल से बेहतरीन जिंदा है, जुबान खत्म हो गए। हम जा रहे थे हजवेरी महल। पहले ना हजवेरी महल का शेखोपुरा रोड पे खानपुर नहर का रास्ता खुला हुआ था। हमारे मुखलिस थे मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो थे, हमारे एक शाह साहब थे। हम तीनों, भूख लगी उन्हें। वहां ना मछली वाले बैठते हैं, अब भी मछली खानपुर नहर पे। तो हम एक कोने में बैठ गए एक तरफ होके। अच्छा, मुझे आज तक मेरा जौक नहीं है इन चीजों में बैठ के खाने का, लेकिन मजबूरी थी, बैठ के हम मछली खा रहे थे। एक साहब, उसने बच्चा आगे बिठाया, मुझे आज भी याद है, बाइक मोटरसाइकिल पे, बीवी पीछे बैठी है। उसने कहीं से मुझे दूर से देख लिया, दूर से देख लिया। उसने मोटरसाइकिल खड़ा किया और हमारी मछली खाते में ऊपर आके खड़ा हो गया। हजरत साहब, मैंने आपको देखा, तो बस दुआ फरमा दें। और उसकी तेज नजरें ऐसे देख रही थी। मुझे तो एहसास ना हुआ। मियां साहब कहने लगे, हजरत साहब नजर लग गई है। और उसके बाद फिर कुदरत का निजाम, ऊपर से आ गया कोरोना, और फिर वो बीमारियों में ऐसे लिपटे। 2.5 साल तक बीमारियों में, एक से निकले दूसरा। बहुत सब्र और बहुत हौसले की जिंदगी उस मर्द खुदा ने, मेरे मोहसिन, उन्होंने गुजारी। आखिरकार चले गए। और मुझे एक बार फिर कहा, कई बार कहा कि मुझे वो नजर खा गई, वो जो नजर लगी थी मछली खाते हुए, वो नजर खा गई। उसको ढूंढे। नजर खा गए। नजर खा गए। मैं गया एक दफा, अक्सर जाता था। मैं कहा, ये सब क्या हाल है? कह रहे, दिन पूरे कर रहा हूं। और 2-3 दिन के बाद चले गए। नजर खा गई। मैं भी वहां बैठा था, एक और साहब भी बैठे थे, मछली खा रहे थे। और मछली हमने एक कोने में बैठे, कोई देखे ना। उसने दूर से देख लिया, मुझे देखा, दूर से देखा, मुझे देखा, और नजर खा गए। नजर अपना काम कर गए। अब एक अगली रिवायत सुने। साद बिन अब्बादा, एक कबीले के साद बिन अब्बादा के कूड़े के ढेर से गुजरे। आगे गए, उन्हें पेशाब की हाजत हुई। उन्होंने एक जगह बिल पे पेशाब कर दिया। एक और रिवायत है कि वो सिर्फ गुजरे और आगे गए और अचानक मर गए। एक जिन ने कहा जोर से, हमने खजरज के सरदार, औस और खजरज 2 अरब के पुराने कबीले हैं, अब भी हैं। खजरज के सरदार साद बिन अब्बादा को मार दिया। हमने 2 तीर मारे, दोनों सीधे उनके दिल पर जाके लगे। जिन्नात की नजर खा गए। साद बिन अब्बादा
سردار تھے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں سعد بن عبادہ پیشاب کرنے کے لیے گئے، جب واپس آئے تو کہہ رہے تھے میری کمر میں درد ہو رہا ہے، میری کمر میں درد ہو رہا. میں صحرا میں تھا تو میں نے اس کی ایک پوسٹ بنائی تھی، جانوروں کے بل تھے، میں وہیں کھڑے ہو کے میں نے پوسٹ بنائی تھی، پڑھی ہے، اور میں نے یہ تذکرہ اس پوسٹ میں کیا تھا. حضور نے فرمایا کسی جانور کے بل میں سوراخ میں کبھی پیشاب نہ کرنا. بظاہر وہ چوہے کا بل ہے، سانپ کا ہے، کس کا ہے، لیکن اس بل میں کوئی دنیا اور ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری نظروں میں نہیں ہے، ہماری نظروں میں نہیں ہے. ماتے میری کمر میں درد ہو رہا ہے. سعد بن عبادہ بہت بڑی ہستی، بہت بڑے سردار، بہت بڑے صحابی، ہاں، اور کہا کہ تھوڑی دیر پھر زیادہ دیر نہ رہے اور وہیں فوت ہو گئے. اور کہا کہ جنات کی ہم نے آواز سنی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو مار دیا، اور ہم نے 2 تیر مارے اور ان کے دل پہ لگے، اور ہمارا نشان خطا نہیں ہوا، ہمارا نشان خطا نہیں ہوا. اب بولے جنات کی نظر کھا جاتی ہے، جنات کی نظر کھا جاتی ہے، جنات کی نظر کھا جاتی ہے. انسانوں کی نظر بھی اور جنات کی نظر بھی. آپ تو کتنے خوش قسمت ہیں، مسلمان ہیں، اور میرے آقا حضور نے بہترین کلمات دیے ہیں، بہترین الفاظ دیے ہیں، مبارک بول دیے ہیں، مبارک بول دیے ہیں، مبارک تحریریں دی ہیں، مبارک الفاظ دیے ہیں کہ اگر تمہیں نظر لگ گئی ہے اور نظر کے بارے میں شک ہے یا لگنے کا یقین ہے تو پھر یہ کر لو، اس کو اس ترتیب سے دیکھ لو، اس طرح کر لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. زندگی کا سفر گزارنا ہے، عافیت سے گزار کے چلے جائیں. زندگی کا سفر ہے، جتنے زندگی کے مقدر کے دن لکھے ہیں، گھنٹے لمحے لکھے ہیں، گزارنے ہیں، پر ایسے گزاریں کہ شماتت الاعداء نہ بنے. میرے حضور نے فرمایا اللہ وہ زندگی نہ دے جس میں شماتت الاعداء، دشمن ہنسیں اور دشمن میری حالت پہ تالیاں بجائیں. میں حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں. شماتت الاعداء، اعداء کہتے ہیں عدو، دشمن، کہ دشمن میری زندگی پہ تالیاں، میری حالت پہ ہنسیں. اے اللہ وہ زندگی نہ دے، اس زندگی سے پناہ مانگتا ہوں، اس زندگی میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. جہد البلا ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. آمین. سارے آمین کہیں. حضور کی دعا پہ سارے آمین کہیں. اللہ بس ہمیں اس زندگی سے بچا، اس زندگی سے بچا. ایک اور دعا ہے، سنیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک
वफुजाअत निकमतेका व जमी सखतेका। अल्लाह नेमतें दी फिर उसका जवाल ना दिखाना, जवाल नेमत, तहव्वुल आफियत, आफियत आज का दिन सुबह शाम खैर से गुजरा, ये खैर हमसे छीन न लेना। तहव्वुल आफियत व फुजाअत निकमत व जमी सखतिक। मुहद्दिसीन ने लिखा है बाज किताबों में, ये जमी सखत से मुराद इसमें एक सख्ती नजर बद की भी है। अल्लाह उस नजर बद से बचाना जो मेरे कलेजे के पार उतर जाए, जो मेरे दिल को छलनी कर दे, जो मेरे सीने को छलनी कर दे, जो मेरी जिंदगी के तारों को उलझा दे, जो मेरे दिन को रात कर दे, मेरी रात को दिन कर दे, मेरे सुबह को शाम कर दे, मेरी शाम को सुबह कर दे, मेरी दौलत को फक्र में पलट दे और मेरे फक्र को मुफलिसी में पलट दे, और मेरी मुफलिसी को गुर्बत और तंगदस्ती और मेरी तंगदस्ती को मांगने पे पलट दे। अल्लाह मैं उस नजर बद के तीरों से तेरी छतरी और तेरी पनाह में आना चाहता हूं, नजर बद के उन तीरों से। अगर हमने नजर बद को न समझा, सारी उम्र दुख तकलीफ मुश्किल परेशानी, घरेलू लड़ाइयां झगड़े नफरतें, बेटियों के दुख, बेटियों के गम, औलाद के दुख, औलाद के गम, अपनों के दुख, अपनों के गम। क्यों? बाज़ौक़त ये होता है कि बाज़ौक़त ये होता है कि इंसान को अल्लाह पाक बहन भाई 4 5 6 10 2 4 किसी एक बहन को या भाई को रब बख्त दे देता है। दौलत, इज्जत, बख्त, तवंगरी, खुशियां, खुशहालियां, राहतें, नेमतें, इज्जतें अल्लाह बख्त दे देता है, उनको बख्त लगा देता है, अता कर देता है, उनको बख्त दे देता है, बख्त लगा देता है, अता कर देता है अल्लाह पाक। अच्छा, उसका होता क्या है? होता यह है कि वो नजरों में आ जाता है, अपनों की, गैरों की, जिन्नात की नजरों में आ जाता है। बाज़ौक़ात वो अपनी और गैरों की नजरें भी नहीं होती, वो जिन्नात की नजर होती हैं। जैसे ये साद बिन अबादा जिन्नात की नजरों में आ गए, और वो जो जिन्नात की नजर है वो फिर खा जाती, और इंसान दुख गम के बाद परेशानियों के बाद उलझने, वह जिंदगी की ऐसी सारे जिंदगी मसाइल ही चुनता रहता है, मसाइल ही गिनता रहता है, और परेशानियां ही चुनता और गिनता रहता है। बस सारी जिंदगी ऐसी इसी तरह उसकी जिंदगी गुजर जाती है। आइंदा जुमेरात का ख्याल कीजिएगा, 10वीं जुमेरात है, दिल का अशरतुल कामिला, 10वीं जुमेरात है, पहले आइएगा। एक दुर्वेश थे, वो एक लफ्ज फरमाया करते थे, फरमाया जहां 10वीं जुमेरात हो वहां जो 10 बंदे साथ लाएगा, हमारे पास तो वैसे ही मजमा होता है, 10 बंदे साथ लाएगा या 10 अरवाह को जमा करेगा, फरमाया अल्लाह जल्ल शानो हो उसको 10 में शामिल करेगा। अब देखें अशरा मुबशरा, हुजूर के वो 10 सहाबी जिन्हें हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत दी, अशरा वो 10 हैं। अशरा जो है 10 की एक, फिर मैं इस मौजू से हट जाऊंगा, तो आइंदा जो मेरा ख्याल कीजिएगा। नजर बद हमारी जिंदगी में चली है, चली है, और नजर बद हमेशा हर उस चीज पे लगेगी जिस चीज पे नजरें जम जाती हैं। हाँ, वो हुस्न है, वो जमाल है, वो जिंदगी का कोई निजाम है जहां नजरें जम जाएं, नजरें जम जाएं। बंदा खूबसूरत हो और दांत भी खूबसूरत हो और हंसे और मिजाज में हंसना हंसाना हो और कहे मुझे नजर न खाए, और फिर नजर बद का इलाज भी ना करे और उससे गफलत हो उसके मिजाज में, तो उसको नजर खा जाएगी।
फिर कभी कमर का दर्द, कभी बेल्टें, कभी घर के मसाइल, कभी जिंदगी के मसाइल, कभी दुखों के मसाइल, वो मुख्तलिफ मसाइल से निकलता रहेगा। और फिर उसके अंदर अपना गराओ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तुझे नजर खा गई है जालिम, एहसास कर। और एक वो हो जो नजर बद को कुछ ना समझता हो, और एक वो हो जो जिसको नजर बद का खुद फोबिया हो गया। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं यानी उनको अल्लाह का निजाम का यकीन ही नहीं, हर चीज पे वो यानी सगे बहन भाइयों से अपनी हर चीज छुपाएंगे, नहीं बताएंगे, सगी मां से, सगे रिश्तों से नजर खा जाएगी, नजर खा जाएगी। हर चीज का एतदाल जरूरी है। नजर बद है, मैंने कई लोग देखे, कई लोग देखे, और बाज़ औक़ात मुझे पता चलता है कुछ बंदों के बारे में, मैं कहता हूं पता नहीं ये मुझे अपनी चीज कैसे दिखा देता है, कैसे दिखा देता है। इसे तो मुर्शिद के बारे में यकीन होगा कि पता नहीं इनकी नजर मुझे खा जाएगी। तो मेरी दरखास्त है आपकी खिदमत में, जिंदगी के इस मौजू पे अपने आप को कभी गाफिल न कीजिए। मैंने 1984 से इस शोबे में सफर किया है, 41वां साल लगा है, आज भी तालिब इल्म हूं, तालिब इल्म हूं, तालिब इल्म हूं। मैंने उरूज व ज़वाल देखा, यही मौजू है मेरा पहले दिन से। हालात हादरा मेरा मौजू नहीं, सियासत मेरा मौजू नहीं। सारी पार्टियों के लोग मेरे पास आते हैं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैंने ना मौजू को सुना है ना वो सोचा है। आज भी मुझे पता नहीं कि काबीना में कितने लोग हैं, मुझे अब भी कुछ सूबों के वजीर आलों का पता नहीं है। अब भी गाड़ी बाइक चलाना मुझे नहीं आती। अभी मैंने नया साइकिल एक बंदे से लिया है, साइकिल वो खड़ा है, कभी कभी चलाता हूं, कुछ नहीं आता। ये नहीं आता नहीं है, सीखने की कोशिश नहीं की। मैंने उम्र साइंस पढ़ी है सारी, मैंने अपने एक मौजू पे मेहनत की है, उस मौजू पे आज तक मैं कमाल तक नहीं पहुंचा, अभी तालिब इल्म हूं। लेकिन मैंने नजर बद की जिंदगी में कई मिसालें देखी हैं, कई दलीलें देखी हैं, कई वाकयात सुने देखे हैं, और उसके डसे लोगों को मैं सुसकते, सुलगते, तड़पते, चीखते, चिल्लाते देखा है मैंने कि नजर बद ने लोगों को कितना फनाह किया, बर्बाद किया, और कितना लोग उसकी वजह से मुतासिर हुए। हाँ, एक और रिवायत सुनिए, एक और रिवायत। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन के लिए पनाह तलब किया करते थे, इन दोनों अपने शहजादों के लिए, इन दोनों बच्चों के लिए, और फरमाते थे तुम्हारे बुजुर्ग दादा यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इन कलिमात के जरिए अपने दोनों बेटे इस्माइल और इसहाक के लिए जो मैं मांग रहा हूं वो भी मांगते थे। माया के फिर सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन के लिए पनाह तलब किया करते थे और फरमाते थे तुम्हारे बुजुर्ग दादा इब्राहिम भी इन कलिमात के जरिए अल्लाह की पनाह किसके लिए मांगते थे? हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए मांगा करते थे, और ये बकायदा दुआ पढ़ते थे, औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन हम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा। ऐनिल लाम्मा, ऐन कहते हैं आंख को। मैं हर उस उल्लू की आंख, उल्लू की आंख। मैं एक मुल्क में गया, वहां का एक म्यूजियम देखा मैंने, बड़े बड़े मोटे मोटे उल्लू थे, इतने बड़े। मैं कहा वो उन्होंने उसको हनूत किया हुआ था, स्टफ किया हुआ था, और वो उन्होंने उनको सजाया हुआ था। बड़े मोटे मोटे बड़े बड़े उल्लू थे। ऐन लाम्मा औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा
मिन कुल्लि आइलिन लाम्मा, ऐसी आंख जो उल्लू की तरह मुझे खा जाए, ऐसी आंख जो उल्लू हमेशा वहां रहेगा जहां वीराना होगा। मैं सहराए बावलपुर, वहां इंडिया के बॉर्डर में एक किले में गया, वीरान किला था, वीरान। और मुझे वहां के बंदे ने बताया यहां इतने लोग रहते थे कि रोजाना 1.25 मन नमक लगता था। 1.25, अब खुद सोचो, बंदा नमक चम्मच से तो नहीं खाता, नमक की तो एक छोटी सी चुटकी जो है वो मेरे ख्याल में 100 बंदों के लिए काफी होती है। कहते यहां 1.25 मन नमक लगता था, और आसार बता रहे थे, मैं उसकी बात मुझे सच्ची नजर आ रही थी। 1.25 मन नमक लगता था। आज मैंने वहां जब देखा, अंदर कहने लगे कि आप अंदर ना जाएं, अंदर बलाएं हैं, कोई अंदर चीजें हैं, लोग नहीं जाते, अंदर न जाएं। मैं अंदर गया, उसके अंदर गया, आगे मैंने एक जगह देखा तो सामने उल्लू बैठा हुआ था। हालांकि दिन को उल्लू नजर नहीं आता, उल्लू तो रात को नजर आता है, उल्लू बैठा हुआ था सामने। वीरान कर दिया। और मेरे हुजूर, मेरे आका ने फरमाया आइन लाम्मा, और ये दुआ हजरत हसन और हुसैन के लिए पढ़ी, और फरमाया यही दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल और इसहाक के लिए पढ़ते थे। मेरे साथ पढ़े, औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन हम्मा मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन हम्मति मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। बड़ी ताकतवर दुआ है, बहुत ताकतवर दुआ है। अगर तो हमने ये जिंदगी ना सीखी और ये मुबारक कलिमात हमने अपनी जिंदगी में शामिल ना किए, और जो बड़ी बड़ी मुहद्दिसीन और हस्तियों ने एहतियातें न बताई, तो जिंदगी में फिर दुख तकलीफें, जिंदगी जो गुजर जाएगी, दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, हिक मुक देनी बेवल पैगन। दुख दर्द अनोखे मेरे गले पड़ गए हैं, एक खत्म नहीं होते, दूसरे आ जाते हैं। दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, मेरे गले पड़ गए हैं, हिक मुक देनी बेवल पैगन, एक खत्म नहीं होते, दूसरे फिर आ जाते हैं। मेरे गम का किस्सा तवील है, कहा मेरी गम की दास्तान बहुत तवील है, मैं अपने गम को कैसे भुला सकूं, मेरे गम का किस्सा तवील है, मेरे गम का किस्सा तवील है। अगर तो हमने अपनी जिंदगी के इस मौजू को ना संभाला, ना समझा, तो फिर जिंदगी में दुख तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल और गम ऐसे जिंदगी में शामिल होंगे, और इसी तरह शामिल होंगे, और ऐसे शामिल होंगे कि बस फिर दुखों की जिंदगी होगी, और दुखों की आंधी होगी, परेशानियों की। मैंने कहा ना कि नजर बद इंसान की या जिन्नात की, नजर बद ये दिलों को खा जाती है, नफरतों फैलाती है और मोहब्बतों को खा जाती है, नफरतें फैलाती हैं और मोहब्बतें खा जाती है, नजर बद मोहब्बतें खा जाती है, और ऐसी ऐसी मोहब्बतें खा जाती है, और मोहब्बतें इस तरह के इंसान मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। इज्जत और एहतराम हकारत में इस तरह के निजाम चलता, इस तरह का निजाम चलता है। हम इस दुआ को बैठ के जरा दोहराते हैं, औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मति मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। क्यों जी, मैं ठीक पढ़ रहा हूं? औज़ बिकलिमा, अब इसको हम जुदा जुदा करके पढ़ते हैं। ये असल में 3 हिस्से हैं दुआ के। औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। बहुत ताकतवर दुआ है ये, नजर बद के लिए, जादू के वार के लिए,
जिन्नात की नजर के लिए, इंसान की नजर के लिए, हासिद के हसद के लिए, दुश्मन के शर के लिए, तकलीफ देने वाले की तकलीफ, नुकसान पहुंचाने वाले के नुकसान, इसके लिए बहुत ताकतवर दुआ है, बहुत ताकतवर दुआ। और इस दुआ के अंदर बहुत तासीर है, इस दुआ के अंदर बहुत ताकत है। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन। याद हो गई? मुझे याद है शायद 5वीं या 6ठी जमात में था। मुझे इसलिए याद है कि उस स्कूल में मैं पढ़ाई 6ठी तक था, 6ठी जमात में था, मैंने ये दुआ याद की थी। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मति मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये छोटी छोटी दुआएं, ये छोटा छोटा निजाम, छोटा नहीं है। सारी दुनिया, सारा आलम, सारी इंसानियत, ये है बज़ाहिर हमारे सामने छोटी चीज। टायर होता है ना, टायर गाड़ी का, उसके गाड़ी की जो हवा भरते हैं उसके ऊपर एक ढकना होता है? उसे कप कहते हैं। छोटा सा ढकना होता है, छोटा सा। अच्छा, उसके अंदर एक छोटा सा रबड़ होता है, बिल्कुल छोटा सा, जो हवा को रोके रखता है, उसे वॉल कहते हैं। ऐसे छोटा सा तो होता है, छोटा सा, कोई कीमत नहीं। गाड़ी करोड़ों की, पर उसकी कोई कीमत नहीं। उसकी कीमत रुपयों में है, आज भी रुपयों में है, आज भी रुपयों में है, पर वो गाड़ी को चलाता हुआ ही है, गाड़ी को चलाता हुआ ही है। वो गाड़ी की हवा को संभाल के रखता है, टायरों में हवा को संभाल के रखता है, चलाता हुआ ही है। हवा को संभाल के रखता है टायरों, गाड़ी को चलाता हुआ ही। और अगर वो खराब हो गया तो हवा निकल जाती है, हवा नहीं। मुझे याद है, मैं एक साहब के साथ साइकिल के पीछे बैठा था, पंप उसके साथ था। आगे जाते फिर हवा से पंप भरते, मैं साइकिल पकड़ता, वो पंप भरते। कभी वो साइकिल पकड़ते, पंप के पीछे पांव रख के ऐसे ऐसे पंप पे हवा भरते। मैंने कहा क्या है? कहने लगा बस जरा वॉल थोड़ा सा लीक है, हवा निकल जाती है। अब गुजारा सफर तो करना है, यहां कोई पंक्चर वाला बैठा नहीं जो हमारी हवाओं को सेहतमंद कर दे, ठीक कर दे, यानी उसकी मुरम्मत कर दे। यूं मैंने को 3-4 दफा मैंने भरा होगा, 3-4 दफा उसने भरा, फिर मैं साइकिल के पीछे बैठ जाता था। वो मैं इसलिए नहीं चला सकता था, एक तो चलाना कम आता था, दूसरा उसकी ब्रेक नहीं होती थी, जूती आगे दे के ब्रेक लगानी पड़ती थी। हाँ, जूती आगे दे के ना ऐसे ब्रेक, उसकी ब्रेक वगैरह नहीं थी, जूती आगे दे के ब्रेक लगानी पड़ती थी। कहते शैतान हाम्मा में हा की आवाज सीने से, ओ भाई ये मखारिज हैं, हम देसी फकीर लोग हैं, अल्लाह माफ करता है। बात तो असल तो इनकी ठीक है, दुआ ऐसे ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि मेरे सामने उलमा कारी हजरात बैठते हैं और मेरी इस्लाह के लिए बैठते हैं, और मैं खुद बिठाए हुए हैं। वो कहते हैं शैतान अल हाम्मा में हा की आवाज सीने से निकलते हैं, हलक से ना निकल रही। आपकी आवाज हलक से निकल रही है, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही होनी चाहिए। मैं भी आइंदा ऐसे करूं, मुझे भी तो इस्लाह की जरूरत है। और कहते हैं हमारी जो किताब है ना, सुन्नत का नूर हर बला दूर, उसके सफ़ा नंबर 116 पे ये किताब लिखी, ये दुआ लिखी हुई है। यही दुआ जो हम पढ़ रहे हैं, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मति मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अब मैंने फिर हलक से निकाली है, वो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। हालांकि मैंने एक कायदा पढ़ा है
یہ مخارج کا قاعدہ میں نے پڑھا ہے، پر وہ تو بھول ہی گیا، میری خطا ہے، مجھے بھولنا نہیں چاہیے تھی، اس میں میرا قصور ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ جس بات کے دوران پرچی آئی، وہ اصل میں جوتی سے بریک لگانی پڑتی تھی، اس کی جوتی تھی چمڑی کی، آگے یوں کرے تھا بریک لگ جاتی تھی۔ ہمارے ایک بابا جی تھے علی پور کے، تو وہ اسی طرح ایک سائیکل پہ جا رہے تھے، تو بریک صحیح نہ لگی، بوڑھی اماں کو جا کے لگی، تو بوڑھی اماں کہنے لگی اپنے کام دیکھتے اپنی داڑھی دیکھ۔ وہاں کی اماں داڑھی آئی یا بریک آئی؟ اپنے کام دیکھ اپنی داڑھی دیکھ، انہیں کہا اماں داڑھی تھی یا بریک تھی؟ اور بابا جی مجھے لے گئے اپنی بیوی کے پاس، وہ بوڑھی بیوی بھی بوڑھی، اس کے منہ پہ کپڑا ایسے بازو تھے، میں نے بازو پہ نبض دیکھی، کہنے لگے دعا کر یہ مرے جلدی اور میں دوسری شادی کروں۔ بیوی تو بعد میں مری، بابا جی پہلے مر گئے، اللہ کا نظام۔ وہ بعد میں مری، بیوی پہلے مر گئے۔ میں نے اس دن ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے کہا بابا جی کی کوئی کہانی سنائے، نہیں مجھے کہنے لگے وقت دیں۔ میں نے کہا ایک شکل میں آپ بابا جی کے ساتھ رہیں، ان کے واقعات سنائیں گے تو پھر میں وقت دوں گا۔ کہنے لگے واقعات بڑے، آپ بیٹھے تو صحیح، مجھے وقت دیں۔ پھر جو انہوں نے واقعات سنائے بابا جی کے، بابا لقمان صاحب علی پوری کے رحمت اللہ علیہ کے، وہ واقع میری درخواست ہے، زندگی کا سفر میں نے آپ نے طے کرنا ہے۔ ہمیں جو چیز متاثر کرے گی وہ جنات کی نظر بد ہے اور انسانوں کی نظر بد ہے۔ انسانوں کی نظر بد نظر آتی ہے، نہ جن نظر آتا ہے نہ اس کی نظر بد نظر آتی ہے۔ انسانوں کی نظر بد نظر آتی ہے، نہ جن نظر آتا ہے نہ اس کی نظر بد نظر آتی ہے۔ وہ نظر آئے تو بندہ کو کوئی احساس ہو کہ یہ میں فلاں جن جا رہا تھا، اس کے یوں سینگ تھے، یوں دانت بڑے تھے، یوں ہاتھ تھے، اس نے مجھے نظر لگائی تھی، تو نظر ہی نہیں آئے گی۔ جنات کی نظر بد تو نظر ہی نہیں آئے گی۔ اور بتاؤں، فرمایا جنات کی نظر بد بے اولادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ محدثین، فقہا، بڑی بڑی ہستیوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی، اور پھر میرے زندگی کے گزشتہ 40-41 سال کے تجربات میں یہ بات آئی۔ میں صرف عام سادہ الفاظ میں ایک لفظ کہوں گا، اس میں سے وہ جوہر چن لیتے ہیں جس جوہر کے ذریعے جو ہے وہ ایگز اور سپرم، نطفہ جسے کہتے ہیں، وہ ٹھہرتا ہے، وہ جوہر چیز اس میں سے وہ خالی کر دیتے ہیں، وہ چیز ہی ختم ہو جاتی۔ ایک میں نے علاج کیا، ایک بہت بڑے تاجر تھے، فوت ہو گئے، ان کا بیٹا، ان کے خاندان کا علاج کیا۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کیس کو سنیں ذرا۔ ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، جب بھی حمل ہوتا تھا تو بیٹی خواب میں دیکھتی کوئی عزیز رشتہ دار آیا ہے، زندوں میں سے یا مردوں میں سے، اس کے ساتھ بیٹھ کے نا اس کو غم کی خبر سناتا ہے، کوئی دکھ کی خبر سناتا ہے، غم کی، دکھ کی کوئی خبر سناتا ہے، پھر گلے مل کے روتے ہیں۔ صبح اٹھتا تو مس کیریج ہو جاتا، ابارشن ہو جاتا، گلے مل کے روتے تھے، بس خواب میں عزیز قریب رشتہ دار کی نظر کی شکل میں وہ بندہ آتا تھا، اس کو کوئی آ کے غم کی کہانی، غم کا قصہ، غم کی داستان، کوئی غم کی زندگی سناتا تھا، کوئی غم کی حالت سناتا تھا، اور وہ گلے مل کے پھر اس سے گلے ملتے تھے، اور جب صبح اٹھتے تھے ہر چیز ختم ہو جاتی۔
बकौल उसके कि 16 से ज्यादा मेरे अबार्शन हो चुके हैं, 16 से ज्यादा, और यही जिंदगी है, 16 से ज्यादा। अल्लाह की कलाम से इलाज हुआ। मैंने कहा, उनसे कह दिया, मैंने कहा जख्म हैं बड़े बड़े, अब आप कहो कि एक पल में भरे, जल्दी आपने नहीं करनी, राब्ते की कोशिश करनी है, पकड़ाई मैं नहीं दूंगा। क्या करूं, बंदा अकेला हूं, जरूरतमंद लाखों से ज्यादा है जो मेरे पीछे हैं, मैं गली में सफर नहीं कर सकता। अच्छा खासा बंदा, मुझे शर्मिंदगी होती है बाज़ औक़ात, वो बंदा कहता है 2 मिनट खड़े हो, मेरी बात सुन लें, बच्चे के सर पे हाथ फेर दें, मुझसे मुसाफा कर लें, मैं इतनी दूर से आया हूं, ये कर लें, मैं खड़ा नहीं हो सकता। भाग उधर जा, भाग उधर जा, उस जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी। एक और हदीस सुनाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये दुआ फिर पढ़ें। क्या ख्याल है? जो दुआ मेरे हुजूर हजरत हसन और हजरत हुसैन के लिए पढ़ते थे, और मेरे हुजूर ने बाकायदा हवाला दिया कि ये दुआ इब्राहिम, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक के लिए पढ़ते थे। सोचो वो दुआ कितनी ताकतवर होगी, और उस दुआ के अंदर तासीर क्या होगी, और उसके दुआ के अंदर कैफियत क्या होगी, बताओ तो सही। यानी वो दुआ मेरे हुजूर को इस वक्त है 1347 हिजरी जा रही है, 1347 1447, ठीक, 1447 साल तो मेरे हुजूर की हिजरत को हो गए, हिजरत से। और हुजूर ने जिंदगी जो गुजारी हिजरत में वो थी 53 साल। 53 साल की जिंदगी में हुजूर ने हिजरत की थी। 10 साल मदीना में गुजारे तकरीबन, यानी 1500 साल की आजमुदा ये, और हजारों साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजारों साल। मैं वहां गया हूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में, हजारों साल तो वो हो गए, तो हजारों साल में कितने हजारों या लाखों या करोड़ों लोगों ने इस दुआ को आजमाया होगा। और आज एक मैं तजर्बे की बात बताऊं, ये बड़ों की बात है, मेरी बात नहीं है, पर मैं जो चीज जितनी जुबानों से निकलती आएगी, गौर से सुनिएगा, ये बड़ी काम की बात है, जो चीज जितनी जुबानों से निकलती आएगी, निकलती जाएगी, निकलती आएगी, निकलती जाएगी, तवातुर के साथ, मुसलसल मुसलसल मुसलसल, हर जबान की तासीर उसमें शामिल होती जाएगी। हमारे यहां मेरा खानदानी पस मंजर, हम जिम्मेदार भी हैं और ताजर भी हैं, और मेरा खानदान 1762 में बुखारा से आया, दुर्वेश थे। तो जिम्मेदार के लिए, अगर जिम्मेदार ने अपनी फसल, बाग, चीजें बढ़ानी हैं, तो उसके लिए जमीनी पानी नहीं चाहिए, उसे नहरी पानी चाहिए। वो कहते हैं नहरी पानी जो है ये मेरी जिंदगी के लिए सोना है, मेरी फसल, मेरे बाग और मेरी फलों के लिए सोना। वजह बताऊं, नहरी पानी में चश्मों का पानी होता है। आप नहरें कहां से बनती हैं? पहाड़ों से। थोड़ा सा चश्मा, वो गिरा, वो गिरा, वो गिरा, बड़े बड़े दरिया बन जाते हैं, है? नहरी पानी। फिर नहरी पानी में बारिश का पानी शामिल होता है, वो भी ऊपर से रहमत है। ये तो छोटे छोटे चश्मे हैं ना, जितने निकलते जाएंगे, जितने, हर चश्मे की अपनी तासीर है। किसी चश्मे में सोने के जर्रात, किसी में तांबे के जर्रात, किसी में पारा, और किसी में जस्त, जिंक, किसी में क्या, हर चश्मे में ताकत होती है। हर चश्मा मिलता मिलता नहरी पानी बनता है, और वो नहरी पानी जमीन की जिंदगी के लिए, जमीन की फसल के लिए जिंदगी है। इसी तरह मेरे हुजूर की तासीर काफी है हमारे लिए, हमारे लिए काफी है। जिब्रील लाए, अल्लाह ने फरमाया, और मेरे हुजूर ने अपनी जुबान मुबारक से उस दुआ को अदा फरमाया और उम्मत को लिए दिया। हमारे लिए यही काफी है, यही काफी है।
لیکن وہ دعا اہل بیت کی زبانوں سے، آل رسول کی زبانوں سے، اصحاب رسول کی زبانوں سے، اور پھر تابعین، اولیاء، محدثین، فقہا، مجتہدین، صالحین، بڑے بڑے بزرگ، ان کی زبانوں سے نکلتی آج صدیوں اور صدیوں سے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو ہزاروں سالوں کے بعد تسبیح خانے کا مجمع اس دعا کو جب پڑھے گا تو پہلے ذرا غور سے ڈوب کے یہ بات دیکھیں کہ تسبیح خانے کا مجمع جب اس دعا کو پڑھے گا تو کیا اس دعا کی پیچھے جو تاثیریں ان ہستیوں کی ہیں ان سب کو پائے گا یا نہیں پائے گا؟ میں نے پوچھا یہ جوس کس چیز کا؟ کہہ رہے مشکل ہے۔ میں نے پہلی دفعہ سنا، پرانی بات ہے۔ اس نے کہا یہ سارے پھلوں کو گرائنڈ کر کے اس کا جوس بنایا ہے، اس کو عربی میں مشکل کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں، انگلش میں کیا کہیں گے پتہ نہیں۔ پتہ نہیں کیا لفظ ہے، چلو جو بھی ہیں۔ یہ جو ساری تاثیرات، جتنی بھی تاثیریں مل رہی، جمع ہو رہی، وہ سب لذتیں، وہ سب سکون، کسی کی زبان پہ نور، کسی پہ رحمت، کسی میں برکت، کسی میں عطا، کسی میں شفا، کسی میں خیر، کسی میں عافیت، کسی میں کیا، اور کتنی زبانیں ہیں میرے حضور کی، میری حضور کی زبان میں تو سب کچھ، دنیا آخرت کا نور، برکت، رحمت، میری حضور کی زبان اطہر میں تو کائنات ہے، سب کچھ ہے۔ یہ ساری چیزیں ملتے اس دعا کے اندر آج تسبیح خانے کا مجمع اور پوری دنیا میں آن لائن جو اس وقت پوری دنیا میں ساتھ بیٹھے ہیں، وہ مجمع جب یہ دعا پڑھے گا تو یوں ایک پل میں ان کی نظر ایسے ٹوٹے گی، اور پھر صرف نظر ٹوٹے گی نہیں، جو اگر نظر لگانے والا انسان یا جن ہے، اس کے ارد گرد ایک حصار آ جائے گا، ایک قلعہ آ جائے گا، ایک کڑا آ جائے گا، ایک حفاظت کی دیوار، ڈیفنس وال آ جائے گی، جو بھی چیز اس سے ٹکرائے گی واپس پلٹ کے جائے گی۔ اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر ہم یہ دعا پڑھیں، کیا خیال ہے؟ پڑھیں؟ یہ واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ایک صاحب تھے، مجھے ملنے والے تھے، وہ کہنے لگے میں نے یہ دعا بہت کثرت سے پڑھی، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ فلاں بندہ ہے وہ دم کرتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہا بہت عرصہ میں پیچھے رہا، پتہ چلا یہی دعا ہے، اس نے اس دعا کے کئی سوا لاکھ کی ہیں، کئی سوا لاکھ کی ہیں، کئی سوا لاکھ، کھلا پڑھتا تھا۔ کہنے لگا اس نے تو اس کو ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، ترک شہوات، یعنی پورے چلے کی شرائط کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے، اور پھیکا کھانا اور پھیکی روٹی اور 2 سفید چادریں، اور 40 دن کے اندر تنہائی میں بیٹھ کے اس نے اس دعا کو پڑھا تھا۔ اس نے تو پوری شرائط کے ساتھ پڑھا، کہا اس نے مجھے دیا، میں نے بھی اس کو پڑھا اور پڑھا۔ کہا کہ ایک وقت ایسا آیا اللہ نے میرے سامنے کالی چیزوں کے پردے ہٹا دیے، لا تدرکہ وہو یدرک وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ نے پردے ہٹا دیے، جیسے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب، وہ لوگوں مجھ سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہیں۔ کشف کہتے ہیں کسی چیز کا کھلنا، محجوب پردوں کا کھل جانا، ہٹ جانا، اللہ نے ان سے پردے ہٹا دیے۔ اللہ لگا مجھ سے پردے ہٹ گئے، پردے کیا ہو گئے؟ ہٹ گئے۔ اللہ کا نظام دیکھیں۔ کہا میں نے دیکھا کہ ایک کالا جن، کالی دنیا کا کوئی کالی بدروح تھی، کوئی چیز جا رہی تھی، اس نے جاتے جاتے نا ایک بندے کو دیکھا، اس نے اچھا لباس پہنا تھا، خوش شکل تھا، مرد تھا، اور اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں، تو کہا اس نے نا اس پہ ایسے تھوک دیا کہ تیرے پاس اچھی چیز کیوں ہے؟ حسد، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور جنات کا حسد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ایسا حاسد جو حسد کرنے والا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. خناس کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا وہ جنوں سے بھی ہوگا اور انسانوں سے بھی ہوگا. جنات سے بھی ہوگا اور انسانوں سے بھی ہوگا. پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا, پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. جنات سے بھی ہوگا اور انسانوں سے بھی ہوگا. تو کہنے لگے میں نے دیکھا کالی چیزوں سے تھوک دیا. اچھا اس کی تھوک ایک دھواں تھا, یہ تھوک نہیں تھی جس تھوک کا وجود ہوتا ہے. ہماری تھوک کا نا لعاب وجود ہے, اس کا وجود نہیں تھا, دھواں تھا. تو کہا کہ وہ دھواں کا تھوک جو پڑی نا اس پہ, اس بندے کو ہلکی سی ایسے کھانسی آئی اور یہ بندہ اپنی نظر بد لگا کے چلا گیا, اپنا شر پھینک کے چلا گیا, اپنی منہ سے آنکھوں سے جو مصیبت تھی اس پہ پھینکی. کہا کہ میں نے اس بندے کو دیکھا, میں نہیں جانتا تھا, میں نے پیچھا کیا, میں نے کہا دیکھو اس کا ساتھ ہوتا کیا ہے. کہ تھوڑی دیر بھی اس کو کھانسی زیادہ ہو گئی, وہ ذرا بیٹھ گیا ایک جگہ اور بیٹھنے کے بعد نا سینے کو پکڑ لیا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے. انہیں کہا ہارٹ اٹیک ہو گیا, دل کا حملہ ہوا ہے اس کو. ایک بندے نے کہا کہ فوراً کال کرو, بلاؤ, اور کال کر کے بلایا, اس کو لے گئے. میں نے پوچھا کون ہے کیا ہے تاکہ اس کا پتہ بعد میں پوچھوں. کہنے لگا 2 ہفتے ہسپتال میں رہا. اب انہوں نے کہا کہ معالج کہتے ہیں 4 پائی سے نیچے پاؤں نہیں لٹکانا, اور بہت سخت دل سے اس کا انجائنا, دل کا حملہ ہوا ہے, بہت سخت حملہ ہوا ہے, بہت سخت حملہ, اور ایسا حملہ ہوا ہے کہ بس پتہ نہیں بچ کیسے گیا. کہا میں نے کہا اس پہ آزماتا ہوں. میں پتہ کرتے کرتے اس کے ہاں گیا, وہ ہسپتال میں گیا. ہسپتال میں جب ہسپتال میں گیا تو کہا میں نے اس کو دور سے دم کیا. کہا دور سے جب دم کیا تو دم کرتے ہی نا اچانک وہ کالا بندہ سامنے آیا. ایسے محسوس ہوا کہ میرا دم اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے لایا اسی وقت. کہاں جائے گا؟ ادھر آ. تو جائے گا کہاں؟ پکڑ. اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے میرا دم لایا اور کہا کہ میں نے یہی دم پڑھا تھا, یہی دعا پڑھی تھی جو آج ہم بیٹھ کے پڑھیں گے. یہی دعا مسلسل پڑھ رہا تھا, اس پہ دم کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا, دم کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا, دم کر رہا تھا. اور کہنے لگا یہ دعا پڑھی تو یہ دعا اس کو پکڑ کے باندھ کے گھسیٹ کے لے آئی میرے سامنے. کہا کہ میں نے دم کیا اس پہ, وہ جو اس کے اندر کی وہ کالی تھوک تھی, وہ کالی چیز تھی جو اس نے پھینکی تھی, وہ ایک آگ کا شعلہ بن کے نکلی اندر سے اور اس کے پاس گئی, اور اس کی چیخیں تھیں اور اس کو لگ گئی آگ, اور وہ گیا جل اور اس کی بنی راکھ. اور یہ بندہ جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا, کہا میں نے دیکھا ایسے دل میں فرحت سی ہوئی ہے بہت, مجھے کوئی پانی کا گھونٹ دے دے. کہنے لگا ساتھ جوس پڑا تھا, انہوں نے دیا, اٹھا کے بٹھا دیں. کہہ رہے اٹھ کے بیٹھ گیا, وہ سارا پی گیا. کہہ رہا اور بھی دے دیں. ایسے محسوس ہوا دل میں فرحت سی ہوئی ہے. ہاں. ایک بجلی سے پہلے کوندی, پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے, جگر نہیں ہے. بس کہا کہ وہ ٹھیک ہو گیا, چند دنوں کے اندر ٹھیک ٹھاک ہو گیا. کیوں؟ اس کے اندر کی وہ بلا جو اس حاسد نے, حالانکہ اس نے اس کو کوئی تکلیف نہیں دی, حاسد نے اس کو دی تھی, وہ حاسد کی چیز نکل کے واپس
उसी पे पलट गए, उसी पे पलट गए। इसलिए मैं कहा करता हूं, जिसको रब ने कोई ओहदा दिया है, इज्जत दी है, वकार दी है, शान और शौकत दी है, कोई ऐसी चीज दी है, तो उसका इजाला करे। एक बात बताऊं, जितने भी बादशाह, मुगल बादशाह गुजरे हैं, सिखों के बादशाह महाराजा हरि सिंह, जिसके नाम पे एबटाबाद के पास साथ हरिपुर है, बड़े बड़े बादशाह 3 बंदे हर वक्त अपने साथ रखते थे और उनका बहुत ख्याल रखते थे। एक शाही मुआलिज, एक शाही मस्खरा, हंसाता था, हंसाता था, दिमाग को रिलैक्स करता था, क्योंकि ममलिकत की जिम्मेदारियां, हुकूमत की जिम्मेदारियां, रियासत की जिम्मेदारियां, और एक शाही आमिल, आमिल जो हर वक्त शाही आमिल उसके सारे निजाम को देखता रहता था, कि उसकी काट करता रहता था, उसका तोड़ करता रहता था। शाही आमिल, शाही आमिल, शाही मुआलिज, शाही मुआलिज, शाही मुआलिज, शाही मस्खरा, कोई कॉमेडियन, कोई चीज ऐसा हंसाने वाला बंदा, हंसाने वाला, हंसाने वाला आदमी। मेरे पास एक मरीज आया और वो मरीज भी थे, दुर्वेश भी थे। मैंने कहा भाई इनको हंसाओ, इनको तो खा गए गम। पीर साहब भी थे। अब लोग हाथ बंद के बैठे हों ऐसे करके, और पीर साहब इशारों से ऐसे देख रहे हों, और हजरत के सामने कोई हंसे तो खुद बेअदबी। मैं कहा इनको हंसा दो। मैंने कहा मेरे पास कोई हंसाने वाले होते तो अभी बुला लेता, आपके पास हो तो मुझे जरूर बताना, आपका मेरे ऊपर एहसान होगा। आपने मुझे सुरीत तो खिला दी, चलो ये तो हंसा दो। भाई खिलानी नहीं है, माजरत चाहता हूं। वो मेरे मेहमान आया था जिससे मैंने कहा था कि वो पठान एक सोहबत बनाते हैं, कोई मेरे पास बना के ना लाए कभी भी, ये चीज हमेशा ताजा बनती है, उसी वक्त खाई जाती है। ये हंसाने वाला अगर आपके पास है तो जरूर दीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी। लाहौर, वो तो लाहौर वैसे हंसने हंसाने वाला है, लाहौर में हंसने हंसाने वाला है। आपको जी बात बताऊं, मैं मौजू कहीं और चला जाऊंगा। मुझे एक बंदा था, वो मेडिकल की आदाद और शुमार जो होते हैं ना, उसने कहा लाहौर में स्ट्रेस कम है, और मैंने कहा कहां ज्यादा? कहा कराची में स्ट्रेस कम है, जहनी दबाव, तनाव। पाजी की हाल है। हमारे यहां जो सबसे सूखा बंदा होता है उसको कहते हैं पहलवान जी। वो बंदे की तो जान नहीं, आंधी आए तो इसको टांग से पकड़ते हैं, इसको आंधी ना उड़ा के लेकर पहलवान जी। कमाल है भाई, हैं? मैंने कहा मेरे पास कोई अगर होता, मैं किसी को फोन करता, वो बंदा ले आता, कोई हंसाने वाला बंदा। बाज बंदे होते हैं आवाजें निकालते हैं, हंसाते हैं, अल्लाह ने उनमें खूबियां रखी हैं। मुझे मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी से निकल रहे थे तो एक बंदे ने पहचाना, आप वो अकरी वाले हैं? मैं जी, मैं आपको बहुत सुनता हूं। मेरी बेटी कहने लगे ये तो बहुत जबरदस्त आदमी है, और ये तो आवाजें हर बंदे की आवाज क्यों ना। अच्छा। मुझसे कहने लगे कि आप मेरा खाना कबूल करें। मैं क्या कबूल? मैं ज्यादा खाने नहीं, बंदा खाना खाए या हरम की हाजिरियां दे। एक बार एक बंदा कहने लगा मेरा खाना है। मैं क्या देख, इतने लाख रुपए लगे, एक नमाज हरम की इतने लाख में, हजार में पड़ती है मुझे। मैं हूं बाप दादे से ताजर, जिम्मेदार भी हूं, मैं ये पड़ती है। लिहाजा इशा के बाद खाना था तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा मेरे बेटे कहते हैं कि आप मुख्तलिफ आवाजें हैं, यानी कैसे जानते हैं? उन्होंने कहा मैं आपको नेट पे देखा है। अच्छा, कहने लगे खाना खा ले। फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद जो उसने आवाजें निकाली, वो बंदे को अंदर फन था। तमाम आइम्मा हरम के जितने भी थे उनकी आवाज के मुताबिक उसने आवाज, ये वो कैसे कुरान पढ़ता है, वो ऐसे अजान देता। अल्लाह ने उसको कमाल दिया, बहुत कमाल। दूसरी आवाजें भी। तो मैंने कहा मेरे पास मेहमान है, अगर कोई हो जाता
تو آپ یہ میرے نوٹس میں اب آپ کے ذمے ہے، لاہور میں بے شمار لوگ ہیں کہ آپ نے میرے نوٹس میں دینا ہے، کوئی بھی جگہ نہ ملے نا مجھ تک اطلاع پہنچانے کی۔ یہ میرے باکس کھڑے ہیں، تسبیح خانے کے باہر ڈاک کا باکس کھڑا ہے جس پہ لکھا ہے اس میں نقدی نہ ڈالیں، کلینک کے باہر ڈاک کا باکس ہے، کیونکہ ہمارے جو نمبر ہیں وہ بہت بزی ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، تو اس میں تو شاید مجھ تک اطلاع نہ پہنچ سکے۔ یہ ڈاک کے باکس ہیں، یہ آپ اس میں ڈال دیں گے تو ہماری یہ ڈاک چیک ہوتی ہے باقاعدہ۔ تو میرا خیال ہے ہم یہ صدیوں اور ہزاروں سال پرانی جو دعا ہے وہ بیٹھ کے پڑھیں۔ آج ہم نے سورۃ اخلاص بھی پڑھنی ہے، ابھی اس کو وقت ہے پڑھنے کو، وہ تو، اور وہ بھی میں نے آپ کو یاد ہے ابھی بتائی تھی بات، اب آپ خود سوچیں، ذرا غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو میں نے کس بزرگ کا حوالہ دیا تھا، کس جگہ کے بزرگ کا؟ مصر کے۔ میں نے کہا میں نے ان کے مزار پہ گیا، مصر کے بزرگ، اور وہ بزرگ کون ہیں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ میں ان کے مزار پہ گیا، امام شافعی رحمت، امام مالک، امام ابو حنیفہ، میں بغداد میں ان کے پاس گیا، امام احمد بن حنبل، میں بغداد میں ان کے پاس گیا، امام شافعی رہتے تھے، میں مصر میں ان کے پاس گیا، فرماتے ہیں جس پہ دیکھو اس پہ نظر بد ہے، اس کو ایک بار سورۃ اخلاص کا ہدیہ کرو، اور سوچو آج آپ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور یہ 40,000 نہیں ہے، ہم لاکھوں پڑھتے ہیں، پوری دنیا ہمارے ساتھ، مردوں کا خواتین کا مجمع، ایک دفعہ پڑھنے سے نظر بد ٹوٹ جاتی ہے۔ اور نظر بد نہیں، نظر بد کے ساتھ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو آفتیں ہوتی ہیں، جو ناکامیاں ہوتی ہیں، جو روگ اور گھریلو الجھنیں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دنیا ان 11 جمعراتوں کا انتظار کرتی ہے، اور یہ جو آئندہ جمعرات ہے وہ تلک عشرۃ الکاملہ، وہ 10ویں جمعرات ہے۔ دنیا اس لیے انتظار کرتی ہر سال، اور لڈو آپ کے سامنے ہیں، اوپر مشینیں لڈو بنا رہی ہیں، ہم خود بناتے ہیں خالص، اور آنے والے ہر بندے کو گفٹ ہدیہ ملتا ہے ہر جمعرات۔ آج بھی آپ کے پاس ہدیہ پڑا ہے، میرا ہدیہ دکھاؤ بھائی کہاں ہے؟ یہ دیکھیں، یہ لڈو کا ہدیہ ہے۔ کتنے لڈو ہیں؟ 6 لڈو ہیں، پورے خالص بنے ہوئے، اوپر خود بناتے ہیں۔ یہ ایک بار سورۃ اخلاص ہے، آج اگر بیٹھ کے ہم لاکھوں پڑھیں گے، اس لیے تو دنیا کہتی ہے جو اس جمعرات میں حاضری دیتا ہے اس کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کے جادو بندشیں ختم ہوتی ہیں، اس کی ناکامیاں بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ دنیا سچی ہے کہ تسبیح خانے جاؤ، وہاں کی محفل میں حاضری دو، یا اگر پوری دنیا میں مجبوری ہے تو آن لائن، کہ دنیا کے مسائل، زندگی کی ناکامیاں، پریشانیاں سب دور ہوتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے، وہ میری وجہ سے نہیں ہے، اور میری وجہ سے نہیں ہے، یہ سورۃ اخلاص کی وجہ سے ہے، اس وحی کی برکات کی وجہ سے ہے۔ تو آج ہم 2 چیزیں پڑھیں گے، ایک یہ دعا ہے، یہ حدیث ہے، اور جو سورۃ اخلاص ہے وہ قرآن ہے۔ دونوں چیزوں کی برکتیں اور دونوں چیزوں کی تاثیر اور دونوں نعمتوں کے کمالات آج ہم حاصل کریں گے، آج ہم حاصل کریں گے۔ تو پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس دعا کو بہت توجہ سے پڑھتے ہیں، ڈوب کے پڑھتے ہیں۔ اچھا، پہلے اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں، مشکلیں، جادو، جنات، حسد، نظر بد کی وجہ سے، وہ جنات کی نظر بد ہے، وہ انسانوں کی نظر بد ہے، وہ شیطان کی نظر بد ہے، وہ کالی چیزوں کی نظر بد ہے، جتنی بھی بلائیں، آفتیں، نظر بد ہیں، حاسدوں کا حسد ہے، دشمن کا شر ہے، دشمن کا فساد ہے، کوئی بھی کینہ، بغض، نفرت ہے، اولاد پہ ہے، میری ذات پہ ہے، میری شوہر بیوی پہ ہے، یا ان کے بچوں پہ ہے، یا میری کسی زندگی میں ہے، جہاں بھی ہے اس کی پہلے کر لیتے ہیں نیت، اور یہی نیت ہم سورۃ اخلاص میں بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟
कर लेते हैं नियत, और फिर नियत के बाद इस दुआ को हम चंद लम्हों के लिए तकरार के साथ पढ़ते हैं। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मति मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अब आप अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिल हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिल हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिल हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिल हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिल हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा। ताकतवर दुआ है, 3 बार सुबह शाम पढ़ लिया करें। हदीस में आता है, सरकार का फरमान है, ज्यादा पढ़ लिया करें, और अगर महसूस करें तो पढ़ लिया करें। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। पढ़ें औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। कमाल है, याद रखिएगा, मसनून दुआओं की ताकत क़यामत तक मौजूद रहेगी, उसकी तासीर मौजूद रहेगी, उसका कमाल मौजूद रहेगा, उसकी बरकतें मौजूद रहेंगी क़यामत तक, क़यामत तक, क़यामत तक। मसनून दुआओं की ताकत और मसनून दुआओं की बरकत और मसनून दुआओं के समरात और मसनून दुआओं की ताकतें, तासीरें क़यामत तक मौजूद रहेंगे। ये सच्ची हकीकत है और ये सच्चे हक़ाइक़ हैं, मौजूद रहेंगे। इनकी ताकत और तासीर क़यामत तक मौजूद रहेगी। यकीन हो, बेयकीनी ना हो। बेयकीनी ताकतवर से ताकतवर अमल की ताकत को खत्म कर देती है, खो देती है। बेयकीनी बड़ी बड़ी चीजों को खत्म कर देती है, खो देती है। बेयकीन था अबू जहल, उसने 50 साल से ज्यादा वक्त हुजूर को कितनी दफा देखा होगा? सोचें तो सही, सोचें तो सही। मेरे हुजूर को कितनी दफा देखा होगा? एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में, एक ही घर में, एक ही जगह इकट्ठे रहते थे, हैं? आमने सामने कितनी दफा देखा होगा? हर बार बेयकीनी की नजर से देखा। और अबू जहल ने हर बार बेयकीनी की, और बिलाल ने हर बार यकीन की नजर से देखा। बस नजर का फर्क है। बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, बिलाल ने हर बार किस नजर से देखा? और अबू जहल ने बेयकीनी की नजर से देखा। बस हर बार शक की नजर से देखा, हर बार बेयकीनी की नजर से देखा। उसको बेयकीनी खा गई और हजरत बिलाल को यकीन। मैं अबू जहल के साथ हजरत अबू जहल नहीं कह रहा, मैं बिलाल के साथ बिलाल कहता हूं, या हजरत बिलाल कहता हूं, या हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु कहता हूं। सिर्फ यकीन ऐसी ताकत है और यह नजर ऐसी ताकत है जो मुझे मजबूर कर रही है कि हजरत बिलाल कहे। हैं? मैं उस कुएं पे गया, बदर के उस कुएं पे गया जहां अबू जहल की लाशें उठा के कुएं में डाल दी थी। उस जगह गया, मुझे वहशत हुई, और मैं हजरत बिलाल के मजार पे गया। कहां? किस मुल्क में? किस मुल्क में?
अल्लाह अकबर। मेरे कदम नहीं हटते थे, जी चाहता था यहीं खड़ा रहा। नजर थी, बेयकीनी की नजर थी, उसमें यकीन था। और लोगों ने बेयकीन करने के लिए 70 कहानियां दास्तानें सुनाई, पर उनका यकीन खत्म नहीं हुआ। यकीन से चलेंगे तो सफर तय होगा, वरना अंदर के वसवसे भी अकेले काफी हैं यकीन को खत्म करने के लिए। युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों ख्याल करना, अगर रूहानियत का सफर तय करना है तो जो दिल के अंदर के वसवसे हैं इनको जरा संभाल के रखना, इन पे पहरे बिठाना, और वो पहरे यकीन के बिठाना, वो पहरे यकीन के बिठाना, वो पहरे यकीन के बिठाना, इन पे पहरे बिठाना, इन पे पहरे बिठाना, यकीन के पहरे बिठाना। अगर यकीन के पहरे ना बिठाए तो ये सफर तय नहीं हो सकेगा, खा जाएगा। और एक वो है जिस बंदे खुदा ने देखा नहीं, हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने, उसकी नजरों ने नहीं देखा पर यकीन था, और गैब से वो बंदा तड़पता रहा। उसने हजूर को देखा नहीं पर उस बंदे के अंदर यकीन था। आज भी उमर हजरत अली करमल्लाहु वजहो दोनों जियारत करने गए, दुआ कराने गए हजरत उवैस करनी से। दोनों हजरात अरफात के मैदान में हज के दिनों में ऊंट चरा रहे थे, तो पूछा कि ऐसे ऐसे बंदा है। उन्हें कहा वो तो हमारा गुलाम है। अरफात के मैदान में नमाज बांधे हुए, नमाज खत्म की तो फरमाया फला फला निशानियां सारी पूरी हुई, और फरमाया दुआ करें। तो बेसाख्ता मुंह से निकल गया अमीरुल मोमिनीन, उमर के बारे में। कहना अच्छा आप अमीरुल मोमिनीन है? हाँ, हुजूर ने फरमाया था ऐसे ऐसे बंदा का ऐसे ऐसे निशानी होगी, इसी तरह जाके उससे दुआ कराना। बड़ी हस्तियां, पर उसके अंदर यकीन था। बेयकीनी खा जाती है। बेयकीनी कितनी बार हुजूर का जलवा देखा होगा, दीदार किया होगा, पर उसको बेयकीनी खा गई। अबू जहल बन गया, गाली बन गया, उसको बेयकीनी खा गए। तो सफर जिंदगी का यकीन से तय करना है। इस दुआ पे यकीन, इसकी तासीर पे यकीन, तस्बीखाने के निजाम पे यकीन, तस्बीखाने के साथ सफर तय करने पे यकीन हो। और सूरत इखलास जो अभी बैठ के पढ़ेंगे, इस सूरत इखलास पे आखिरी यकीन हो कि वो मिस्र के बुजुर्ग कौन? इमाम शाफई। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा उनका मकाम, इतना बड़ा उनका मर्तबा। मानते हैं कि अगर सिर्फ सूरत इखलास एक बार पढ़ के उसको हदिया कर दे तो जिसपे नजरे बद हो, सख्त नजरे बद हो, जिसपे नजरे बद हो, सख्त नजरे बद हो, और वो नजरे बद जादू की, जिन्नात की शक्ल में जादू बन जाता है। याद रखिएगा, जिन की आज एक मैं आपको राज बताता हूं, जिनकी नजरे बद, जिन्नात की नजरे बद खुद जादू होता है और काला जादू होता है। जो कोई बंदा काला जादू कहता है ना, जिन्नात की उसके लिए कागज पे नक्श नहीं लिखते, जिन्नात उसके लिए कोई लकीरें नहीं लगाते, जिन्नात उसके लिए कोई खोपड़ियां नहीं मंगवाते, जिन्नात उसके लिए कोई बाल नाखून चीजें या कोई ऐसी काम नहीं करते। उनका काला जादू यही एक फूंक या ऐसी काली नजर ही होते ही वही काला जादू होता है। मेरे पास रोज कोई ना कोई बंदा आता है, रोज मुलाकातें होती हैं। जिन्नात का काला जादू, हमारे यहां तो काला जादू कुत्ते की खोपड़ी पे होता है, खिंजीर की खोपड़ी पे होता है, कुत्ते की खिंजीर की हड्डियों पे होता है, कुत्ते खिंजीर की खाल पे होता है, और नापाक चीजों पे होता है। जिन्नात को इन चीजों की जरूरत नहीं है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए गौर से। जिन्नात को इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खबीस और काले जिन्नात हैं वो इनसे भी ज्यादा खुद नापाक हैं, तो उनको इन चीजों को क्या जरूरत है? वो तो इनसे भी ज्यादा। अल्लाह के वली जिन्नात भी हैं, बुजुर्ग जिन्नात भी हैं, औलिया जिन्नात, सालिहीन सहाबा जिन्नात भी हैं, पर खबीस और काले भी हैं। उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है।
उनके लिए बस वो मैंने एक फूंक वाला वाक्य सुना है, एक नजर वाला वाक्य सुना है, वही काफी होता है, वो खा जाता है, वही जला देता है, वही भस्म राख कर देता है। ये दुआ उसकी ताकत को भी खत्म करके उसी पे पलट दे, उस पे पलटे नहीं, उसको जला दे, जलाई नहीं, जला के राख बना। अब बोलो। और ये सूरत इखलास उसको जला के राख बना दे। क्यों? सूरत इखलास में सारी अल्लाह की वहदानियत, इज्जत, वकार, शान शौकत अल्लाह की। अल्लाह कहता है मेरा नाम लेता है और अपने आप को मेरे हवाले करता है, फिर ये ताकतवर है या मैं ताकतवर? याद रखिएगा, अल्लाह के पास बड़ी गैरत है, रब से बड़ी गैरत किसी के पास नहीं है। अगर अल्लाह के पास गैरत है तो अल्लाह शिर्क को कबूल नहीं करता। अल्लाह कहते हैं सब कुछ माफ है पर शिर्क माफ नहीं है। मेरा अल्लाह कहता है तूने अपने आप को मेरे हवाले किया है। किसके हवाले? मेरे हवाले किए है। तू अपने आप को करे मेरे हवाले, मेरे हवाले। और फिर तू कहे कि तुझे कुछ हो जाए। हाँ, एक बात है कि तूने अपने आप को मेरे हवाले ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। हाथ पकड़ मेरा पूरा, अल्लाह का कुदरत का हाथ पूरा पकड़, और ऐसे पकड़ कि जिस तरह पकड़ने का हक है। फिर देख मैं क्या करता हूं। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मैं क्या करता? सूरत इखलास, सूरत इखलास तो एक दफा पढ़ने से ये हो जाए। आम हस्ती ने ये बात नहीं की, इमाम शाफी जैसी आम हस्ती ने ये बात आम हस्ती ने नहीं कही। इमाम शाफी है, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा मकाम है उनका। अब हम बैठ के पूरे जज्बे, पूरे विजदान, पूरी कैफियत के साथ सूरत इखलास पढ़ेंगे। कुछ ऐलानात हैं वो सुन ले, थोड़ी सी पूरे जज्बे के साथ, पूरी कैफियत के साथ। हम सूरत क्या कौन सी पढ़ेंगे? सूरत इखलास पढ़ेंगे पूरी कैफियत के साथ और पूरे दलाल और पूरे जज्बे के साथ सूरत इखलास पढ़ेंगे। ऐसा सूरत इखलास पढ़ेंगे, ऐसी डूब के तवज्जो के साथ, इस तरह के अल्लाह को तरस आ जाए, अल्लाह को रहम आ जाए। सूरत इखलास पढ़ेंगे। एक तो आपसे अर्ज है, नक्श यारे गार, नक्श यारे मजार और दरियाए नील का नक्श, इसको लिखते रहा करें। इसकी तरकीब मौजूद है, इसकी तरकीब मौजूद है, इसको लिखते रहा करें, ठीक है। और हर जुमे यहां तस्बीह खाने में असर के बाद हर जुमे तस्बीह खाने में एक दरूद पाक पढ़ा जाता है और 80 बार उसका रूहानी पैकेज है बाकायदा, उसमें शामिल हूं। और कभी भी खैर का सफर अकेले न करें, अकेला सफर न करें, मोमिन सखी होता है। 20 नवंबर को इंशाअल्लाह अजवेरी महल में 1.25 अरब दरूद पाक का चिल्ला, उसमें अभी से तैयारी करें, लोगों को तैयार करें और वहां खिदमत के लिए तशरीफ ले जाएं। बहुत जरूरत है खिदमत की, वहां पिंडाल की तैयारी, मेहमानों की तैयारी, खिदमत के लिए तशरीफ ले जाएं वहां। और बहुत तवज्जो से वहां बिस्तर ले आएं, बिस्तर लगाएं और अपने आप को खिदमत के लिए कबूल करें वहां बहुत ज्यादा। फौरन पहुंचे वहां। और तस्बीह खाने में जब भी आए अकेले ना आया करें, जब भी अकेले ना आया करें। और अभी जो है मेरा एक सिलसिला है तस्बीह खाने का चंदा, वो मुझे चाहिए। वो है हामीम ला युनसरून, 313 बार सुबह शाम या दिन में एक दफा सख्त तवज्जो से, और या हफीज या सलाम और सूरत तौबा की आखिरी आयत, ये अमाल हैं। तस्बीह खाने का निजाम, पूरी दुनिया का निजाम तस्बीह खाने, मेरी नस्लों का तस्वर, हिफाजत, बरकत, आफियत और कितमीर के और फितनों के जाल को तोड़ने के लिए
جو حضرات محنت کر رہے ہیں اور کچھ کو میں نے باقاعدہ اعمال دیے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ باقاعدہ اپنے آپ کو محنت کر رہے ہیں، تو ان کے جذبے ٹھنڈے نہ پڑیں، ان کی محنت ختم نہ ہو۔ فتنوں اور کتمیر کے جال کو توڑنے کے لیے ان کے جذبے ٹھنڈے نہ پڑیں، ان کی محنت ختم نہ ہو۔ بہت توجہ کریں گے، بہت توجہ کریں اور بہت زیادہ دھیان دیں اور بہت توجہ کریں۔ اور سورت یوسف کی آیت نمبر 80 تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے ضرور پڑھیں 11 بار۔ ایک درخواست ہے، آپ کی اس بات سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی شکایت ہے، شوگر ہے یا نہیں ہے۔ رات کو مجھے ایک بندہ کہنے لگا 12 دفعہ اٹھتا ہوں، کوئی 10 دفعہ اٹھتا ہوں۔ کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیں، جو کوئی روحانی یا طبی ٹوٹکا ضرور لکھیں، بتائیں اور مجھ تک پہنچائیں، جس سے بار بار پیشاب آنے میں کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ کی برکت سے راحت ملے گی تو آپ کو اللہ راحتوں کے دروازے دے گا۔ لڈو کے ڈبے احتیاط سے کھولیں، پھینکیں نہیں، خراب نہ ہوں، واپس دیں، پھر اسی کو استعمال میں لائیں گے، پھر اسی کو استعمال میں لائیں گے۔ اور یہ جو ابکری کا رسالہ نومبر کا ہے، یہ جنات کا خاص رسالہ ہے، اس کو بہت زیادہ پھیلائیں، بہت برکت ہوگی۔ برکت گھر میں اور نسلوں میں اگر چاہتے ہیں تو گھروں اور نسلوں میں برکت چاہنے اور دولت اگر چاہتے ہیں تو اعلیٰ نسل کی بکریاں اور ان کے بچے ہدیے کی نیت سے پالیں، وہ ابکری کے لنگر اور قربانی میں استعمال ہوں گے۔ اور موتی مسجد میں حاضری 14 دسمبر کو ہوگی، خاص ایک عمل کی اجازت ملے گی، اجازت عام ہے، 14 دسمبر بروز اتوار صبح 10 بجے۔ کراچی گوشہ درود و سلام 28 دسمبر دوپہر 1 بجے، اور 5ویں ابکری انٹرنیشنل کانفرنس ترکی میں وہ 16 اپریل کو ہوگی، 16 اپریل کو۔ سیدہ نفیسہ طاہرہ کا عمل یہ 3 جمعراتوں پر ہوگا، 4 دسمبر سے 18 دسمبر تک، ہر سال ہوتا ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ 11 روزیں 11 مرادیں، اس کا آغاز 5 دسمبر سے ہوگا، یاد رکھیے گا، 5 دسمبر سے، اور 15 دسمبر کو ختم ہوگا۔ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے 11 روزے، اور ہر میں صبح شام پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، گڑ گڑا کے میری نسلوں سارے نظام، اپنی مشکلات، اپنے مسائل، پریشانیاں، پوری امت کے نظام کا تصور کر کے 11 تسبیحاں یا 313 بار یہ لازم پڑھیں گے۔ اور یہ دسمبر کے روزے تو ویسے ہی 5 دسمبر کو روزہ تھا، دن کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جو روزہ ہو اور پھر اس وظیفے کو صبح شام گڑ گڑا کے پڑھے، پتہ نہیں کیا اس اللہ سے منوا لے گا، اور اپنی نسلوں کے لیے بخت دولت برکت، بخت دولت برکت، بخت دولت برکت اللہ سے منوا لے گا، بخت دولت برکت چاہیے، بولیں 70 دکھ ایک تعویذ، جس منت مراد کی نیت سے پڑھی جائے گی پوری ہوگی، بانٹی جائے گی پوری ہوگی، جس منت مراد کی نیت سے 70 دکھ ایک تعویذ۔ پوری دنیا کے لوگ میرے والدین کے مزارات پر اعمال کا ہدیہ لے کے جاتے ہیں، ضرور جائیں، اعمال کی برکت سے ان کی اللہ مرادیں پوری کرتا ہے، لیکن وہاں غیر شرعی کیفیات سے بچیں۔ سویا نصیب جگانے کے لیے تسبیح خانہ لاہور میں ہر ہفتے 3 دن کا روحانی چلہ جمعرات عصر سے اتوار ظہر تک ہوتا ہے۔ جو یہاں شرکت کرے اور عمل میں پورا شامل ہو، اس کے سوئے نصیب جاگ اٹھتے ہیں۔ خواتین تسبیح خانے میں بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، کھلونے اور ٹافیاں، یہی بچے ہماری نسلیں ہیں، یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ میرے نام پہ خلیفہ بن کے رشتہ دار، کلاس فیلو، استاد، پتہ نہیں کیا، یا چند دن تسبیح خانے میں گزار کے، یا چلتا چلتا فوٹو میرا لے کے، تو لوگوں سے بہت زیادہ پیسے یا مختلف نقصانات، اس میں احتیاط کریں، بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 3 نکاح بھی ہوں گے،
اور بہترین نکاح وہ ہے جس شادی کے کھانے میں غریبوں کو بلایا جائے اور ان سے پیسے نہ لیے جائیں اور انہیں جی بھر کے کھلائے جائے. وہ بہترین شادی ہے جس میں غریبوں کو بلایا جائے، غریبوں کو بلایا جائے. وہ شادی بہت بہترین ہے اور اس میں اللہ پاک غیب سے برکت اور رحمت عطا فرمائیں گے. اب بیٹھ کے پورے دل کی گہرائیوں سے، توجہ سے، بوری توجہ سے بیعت کا عمل ہے. جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں. جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ کلمات بیعت کے پڑھتے جائیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں. یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. 3 تسبیحات کا اہتمام، تلاوت، نماز کا اہتمام کرتے رہیں. حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر رکھیں اور سب سے زیادہ نفع اس شخص کو ہوگا جو رابطے میں رہتا ہے. درس سنتے رہیں اپنے مقام پہ. میں بھی، آپ بھی، سب ہم رابطے کے محتاج ہیں. تو درود شفا پہلے پڑھیں گے. بہت طاقتور درود ہے درود شفا، اور اس میں جسمانی روحانی بیماریوں کا حل ہے. پھر درود شفا کے بعد ڈوب کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. یہ درود بھی اور اپنی نفلی عبادات پوری امت کے مرحومین کو اور اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں. اپنے پیاروں کو نہ بھولا کریں، ان کی قبروں کو نہ بھولا کریں. ان کی قبروں میں پھول نہیں چاہیے، یہ اعمال چاہیے. نہ بھولا کریں، ان کو ہدیہ دیا کریں. اپنے والد کو، دادا کو، والد کو، والدہ کو، کوئی عزیز ہیں پیارے، ان کو نہ بھولا کریں. آئیں بیٹھ کے اب سورۃ درود پاک پڑھ لیا. اب بیٹھ کے پوری توجہ سے سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اور پھر اللہ الصمد کی ضربیں لگائیں گے بہت جذبوں کے ساتھ، بہت کیفیتوں کے ساتھ، بہت زیادہ کمال کے ساتھ. اللہ الصمد، پھر مراقبہ اور پھر دعا. نماز کے بعد پھر 3 نکاح بھی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو توجہ سے ڈوب کے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هو اللہ